का क्या कहना। ओम शांति। 20 फेब्रुआरी 24 मधुर महावाक्य। मीठा बाबा कहे, मीठे बच्चे तुम मानकु तन मन धन लगाई प्रकृत आत्मिक सेवा करने को हेब। आत्मिक सेवा द्वारा ही भारत रे स्वर्णिम जुग होइजिव। प्रश्न, चिंतामुक्त हेबाकु बेले सर्वदा क्यों कथा को मन रखिबाकु हेब एवं तुमे केते बेले चिंतामुक्त होई रहि परिबो। उत्तर, चिंतारू मुक्त रहिबाकु हेले सर्वदा यह मन रखिबाकु हेब जे ड्रामा बिल्कुल सठिक भाव में तैयारी होइछि। जहाँ भी ड्रामा अनुसार चलुछि ताहा सब बिल्कुल ठीक, किंतु तुमे माने एबे चिंतारू मुक्त होई परिबो नाही। जेतेबेले तुमर कर्मातीत अवस्था होइजिवो सेतेबेले तुमे चिंतामुक्त होइजिवो। सेथिपई योग भल भावरे करिबा आवश्यक। योगी एवं ज्ञानी संतान माने केबे लुचि रही परिबे नाही। ओम शांति। पतित पावन श्री भगवान उवाच, बाबा बुझाई देइछन्ति कि देहधारी मनुष्य को केबेले भगवान कुआ जाई परिबो नाही। मनुष्य यहाँ मध्य जानिछि भगवान ही पतित पावन। श्रीकृष्ण को पतित पावन कुआ जाई परिबो नाही। बिचारा बहुत द्वंद्वरे पड़ी जाइछन्ति। भारत रे जेतेबेले सूता अड़ुआ होई जाइथाए सेतेबेले शिव बाबा को आसीबाकू पड़िथाए। बाबा को व्यतीत केही तार समाधान करिपारिबे नाही। से ही पतित पावन शिव बाबा अटंती। जहाँ को केवल तुमे पिला माने ही जानिछ ताहा मध्य पुरुषार्थर क्रम अनुसार। जदिओ सेठारे बसिछन्ति प्रत्यह शुणुछन्ति तथापि मध्य केतेक संतान मानकर मनरे एहा आसुनाही जे आमे शिव बाबांग निकटरे बसिछु। सी एही ब्रह्मांक शरीर रे विराजमान होइछन्ति, हमको पढ़ाउछन्ति, पवित्र कराउछन्ति, युक्ति बताउछन्ति। तुमे माने सदर्शन चक्रधारी होई रचयिता एवं रचनार ज्ञान प्राप्ति करी काम विकार पर विजय प्राप्त करी जगत जीत हेउछ। तेबे सही पिता पतित पावन हेले ना, नूतन रचनार रचयिता मध्य हेले। एबे तुमे माने बेहेदर राज्य प्राप्त करिया पई पुरुषार्थ कर। प्रत्येक आत्मा बुझुछन्ति आमे शिव बाबा ठारू राज्य भाग्य नेउछु। एहाकू मध्य यथार्थ भावरे बुझी पारु नाहंती। कई कई अल्प जानिछन्ति आउ कई तो बिल्कुल जानि ही नाहंती। शिव बाबा तो कहउछन्ति मु ही पतित पावन। केही जदि मते आसी पचारिबे तेबे मु निजर परिचय देइदेबी। तुम मानकु मध्य बाबा तो निजर परिचय देइछन्ति ना। शिव बाबा कहउछन्ति मु साधारण शरीर प्रवेश करुछि। एहा होछि ब्रह्मांकर साधारण शरीर। ये वृक्षर शेष भागरे ठिया होइछन्ति अर्थात पतित दुनिया रे छिड़ा होइछन्ति। पुणी तले तपस्या करुछन्ति। यांकु मध्य शिव बाबा तपस्या करिबा सिखाउछन्ति एवं राजयोग सिखाउछन्ति। तले आदिदेव अछन्ति एवं ऊपरे आदिनाथ अछन्ति। तमाने अन्य मानकु बुझाई परिबो जे आमे ब्राह्मण शिव बाबांकर संतान अटो। तुमे माने मध्य तांकर संतान अट, किंतु तांकु जानिनाह। भगवान हेउछन्ति जणे आउ समस्ते भाई भाई अटन्ति। बाबा कहउछन्ति मु निजे संतान मानकु पढ़ाउछि। जो माने मते चिन्हिछन्ति सेही मानकु ही पाठ पढ़ाई देवता करुछि। भारत ही स्वर्ग थिला किंतु एबे नरक होई जाइछि। जे काम विकार पर विजय प्राप्त करिवो से ही जगजीत होई परिबो। मु स्वर्णिम दुनियार स्थापना करुछि। अनेक थर एही भारत रे स्वर्णिम युग होइछि, पुणी लोह युग आसिछि। एही कथा केही मध्य जानन्ति नाही। रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को केही भी जानि नांति। मु हेउछि ज्ञानर सागर। एहा होछि लक्ष्य एवं उद्देश्य। मु यांकर शरीर रे प्रवेश करी ज्ञान देउछि। एबे तुमे माने मध्य पवित्र हो। एही विकार गुड़िक उपरे विजय प्राप्त करिबा द्वारा तुमे जगजीत होइजिवो। एबे सबु संतान माने एबे पुरुषार्थ करुछन्ति। एमाने तन मन धन लगाई रुहानी सेवा करुछन्ति। शारीरिक नुहे, एहाको आध्यात्मिक ज्ञान कुहाଯାଏ। ଏହା कौनसी भक्ति नुहे। भक्तिर जुग हेउछि द्वापर एवं कଳି जुग, जहाँको ब्रह्मांकर राति बोली कुहाଯାଏ एवं सत्य जुग त्रेता को ब्रह्मांकर दिन कुहाଯାଏ। जदि केही गीता शास्त्र पाठी आसुछन्ति तांकु मध्य बुझाइबा दरकार जे गीता रे बहुत भूल रहिछि। तांकु पचारिबा दरकार गीता किए शुणाइछन्ति, राजयोग किए सिखाइछन्ति, किए कहिछन्ति काम विकार उपरे विजय प्राप्त करिले तुमे जगजीत होइजिवो।
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଜଗଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନା। ୟାଙ୍କର 84 ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବସି ବୁଝାଇବା ଦରକାର। କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ନେବା ପାଇଁ ତ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ମୁଁ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଏତେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି କୋଟିକରେ କେହି। ମୁଁ ଯିଏ ଯେପରି ଅଟେ ଏ କଥାକୁ କେହି କେହି 5% ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କେବଳ ମୋତେ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉନାହଁ? କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆରେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ଏମିତି ତ ବାବା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ, ତଥାପି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆରେ ଯେଉଁ ବାବା ତୁମକୁ କ୍ଷୀରସାଗରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ମାୟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୁଲାଇବ, ସମୟ ତ ଲାଗିବ। ଏମିତି ବି ନୁହେଁ ଯେ ମାୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୁଲାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ବସିଯିବ ନା, ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକାର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଛି, ସେହିପରି ଯଦି କେହି ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବିଚାରପତି, ଜଜ୍ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠ ମୁଁ ହିଁ ପଢ଼ାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି। ଇଏ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବେ। ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଚାଲି ଆସୁଛି। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ରାଣୀ ଉଭୟ ଦରକାର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ସୁଖକୁ କାକବିଷ୍ଟା ସମାନ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ରାଜଯୋଗ କିପରି ଶିଖାଇବେ? ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଆସିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସାବାଳକ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାବାଳକ ହେବାର ସାହସ ରଖିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତୁମେ ଡାକୁଛ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେଣୁ ଏହା ପତିତ ଦୁନିଆ ହେଲା ନା ପାବନ ଦୁନିଆ। ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ନରକବାସୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ ନା। ଏହା କ'ଣ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ? ଏଠାରେ କ'ଣ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି? ତୁମେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ନୁହଁ। ଏବେ ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସୁରୀ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆସୁରୀ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦୈବୀ ବୁଦ୍ଧିରେ କିଏ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି? ଏହିଭଳି 4-5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। ବୃକ୍ଷ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ପୁଣି ବହୁତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିବ। ମାୟା ମଧ୍ୟ ଚକର ଲଗାଇ ଏକଦମ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଉଛି। ଯେପରି ମୁଷ୍ଟି ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ମରୁଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରରେ ଯିବା ହିଁ ମରିବା ସହିତ ସମାନ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିକାର ଏକଦମ ମାରି ଦେଇଥାଏ। ଯାହା କିଛି କଳଙ୍କ ଛଡ଼ାଇ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ରୋଜଗାର ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ନା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଯାହା କିଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲ, ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲ, ସେସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏକଦମ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯଦି ଏହିଭଳି ବାରମ୍ବାର ତଳକୁ ଖସୁଥିବେ, ତେବେ କୁହାଯିବ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ଥରେ ଦୁଇଥର ଛଡ଼ାଯିବ, ଦୁଇଥର କ୍ଷମା ମିଳିଗଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର କେସ୍ ହୋପଲେସ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ସିଏ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ନୀଚ ଶ୍ରେଣୀରେ। ଉଚ୍ଚପଦ ତୁଳନାରେ ଏହିପରି କୁହାଯିବ ନା। ଯିଏ ବିଲକୁଲ କମ୍ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନୀଚ ଶ୍ରେଣୀର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଦାସ ଦାସୀ ଚଣ୍ଡାଳ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚାକର ବାକର ରହିବେ। ବାବା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ସେହି ମହାବିନାଶର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ଗଲା, ଅଳ୍ପ ରହିଲା।
ଏସବୁ ଏହି ସମୟର କଥା। ତେବେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ବିନାଶର ଲଢ଼େଇ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ରହୁଛି? ଯଦି କେହି ନୂଆ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଫର୍ମ ଭରାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସେ ଫର୍ମ ଭରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏମିତି ତ ଅନେକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛ, ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହା ପତିତ ଦୁନିଆ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଅ। ପୁଣି କେହି ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ତ ବହୁତ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା କ୍ୟାର ମାର୍ଫତ ବ୍ରହ୍ମା। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ୟାଙ୍କୁ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ଆଦି ମଧ୍ୟ ବାବା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ତୁରନ୍ତ ଅଶରୀର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଶରୀରଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ, ଅଶରୀର ହୁଅ। ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା। ଏହାକୁ ସଙ୍ଗମର ମେଳା କୁହାଯାଏ। ବାକି କୌଣସି ପାଣିର ଗଙ୍ଗା ପବିତ୍ର କରୁନାହିଁ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଋଷି ମୁନିମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଗଙ୍ଗା ପତିତ ପାବନୀ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଭଗବାନ ଉବାଚ ରହିଛି ନା, କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ ତୁମେ ଜଗଜିତି ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ଗଙ୍ଗା ଅଥବା ସାଗର ତ କହିନଥାନ୍ତି, ଏକଥା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କର, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଦୁଃଖ ହେଉଛି କାମ ବିକାରରେ ଯିବା। ଏହା ହିଁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କିନ୍ତୁ ଏପରି ହୋଇନଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ପାବନ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ କେହି ପତିତ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ତୁମେମାନେ ଯୋଗବଳ ଆଧାରରେ ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛ, ସେମିତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗବଳ ଆଧାରରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଏ। କାରଣ ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ରାବଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଳାଉଛ। ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ କେବେଠାରୁ ଜଳାଇ ଆସୁଛ। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ତ ରାବଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାର କଥା, ଯାହାକି ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ ଯିଏ ଯେତିକି ପଢ଼ିଥିଲେ ସେତିକି ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି। ସ୍ଥୂଳ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ମାନସିକ ସେବା କରୁନାହଁ, ତେବେ ବାଣୀ କିମ୍ବା କର୍ମରେ ସେବା କର। ବାଣୀର ସେବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ମନସାରେ ସେବା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମନମନା ଭବ। ତୁମକୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଜ୍ଞାନକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ଶକ୍ତି କିପରି ମିଳିବ? ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନର ଧାର କୁହାଯାଏ। କେହି କର୍ମଣା ସେବା ଭଲ ଭାବରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପଦ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଏହି କର୍ମଣା ସେବା ବି ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କି ପଦ ମିଳିବ? 4ଟି ବିଷୟ ରହିଛି ନା, ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ କଥା, ଯାହାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କେବଳ ଯୋଗ ଯୋଗ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ ଏକଥା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଠାରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏ କଥା ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ତଥାପି ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ତୁମେ ମାୟାର ଚେଲା ହୋଇଯାଉଛ। ପୁଣି ମାୟା ଏବେ ବି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଚେଲା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ଚେଲା ହେବାର ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ପବିତ୍ର ରହିବାର ପାଇଁ। ପୁଣି ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପରସ୍ପରକୁ ଭାଇ ଭାଇ ମନେ କରିବାକୁ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ତାହା ବିଲକୁଲ ସଠିକ୍। ଡ୍ରାମାରେ ତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି।
ବାବା ତ ଚିନ୍ତାର ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ତେବେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସେତେବେଳେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ଯୋଗ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତାନମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ବାବା ତୁମକୁ ଉଲୁଗୁଣ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାବା ତୁମକୁ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ କେବେ ଲୁଚି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେବା କରି ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ତେବେ ଏସବୁ ହେଉଛି ବୁଝିବାର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ମାୟାର ମୁଷ୍ଟି ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ହାରିଯିବାର ନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯିବାର ନାହିଁ। ସାହସ ରଖି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 2. ଏହି ଡ୍ରାମା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀର ଚେଲା ହେବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ସେବା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ରୂପେ ବିଶେଷତାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ। ଯେକୌଣସି ସେବା କର। ସେବା କରିବା ପରେ ଜିଜ୍ଞାସୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବା ନ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ। ନିଶ୍ଚୟ ରଖ କି ମୁଁ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବି ତେବେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ସେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାମ କରିବ। ଏଥିରେ ଉଦାସ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁନାହିଁ ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମର ହିସାବ ଖାତାରେ ତ ଜମା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିଗଲା। ଯଦି ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛ ତେବେ ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ତେବେ ଶ୍ରୀମତକୁ ମାନିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମୂରତ ହେବା। ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ଅସମର୍ଥ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ ଦେବ ତେବେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। है हमने प्यार हो